The businessman and racehorse owner, Leyland Stanford, was debating with his friends. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. Because sometimes The history of movies. In 1978, the businessman and racehorse owner Leyland Stanford was debating with his friends about whether or not all four hooves of a horse were off the ground during a gallop. Leyland met a prominent photographer called Edward Muybridge and asked him to settle the debate once and for all using photographs. Muybridge set up 12 cameras along the edge of a racetrack in a line to get 12 different pictures of one stride of a gallop. Turns out that at every stride, all four hooves of a horse actually are in the air for a split second. But Muybridge had stumbled on one very important discovery. If you took many photographs of one image taken very quickly one after the other and put them together, you get a moving image. Edward Muybridge was also an inventor. He had come up with a machine called the Zoopraxiscope. This marvelous invention had a viewfinder that peeped into a light box. Inside this light box was a disc that spun around. When Muybridge took the images of the horse and put them in the Zoopraxiscope, he saw the horse galloping continuously. With this experiment, he became the father of the moving picture. The very next year, Thomas Edison, inventor of the light bulb, set his company photographer, William Dickinson, the task of creating a machine that could take the idea of moving silhouettes to real images. What William Dickinson came up with at Edison Labs was revolutionary, the kinetoscope. He also invented flexible reels of negatives which could be fed into the kinetoscope. Although the kinetoscope was a revolutionary idea, only one person was able to view the image at once. A German named Ottomar Anschutz discovered how to project this image so that a group of people could all enjoy the same image together. When the French Louis Lumière got a hold of the two ideas, they merged them into what became the cinema. By then, advances in photography had reached the point that cameras could record up to 24 frames per second, which closely resembled how the eye sees motion. Technology has come a long way since then, but whether you're watching something in 3D or high definition, it all began with a horse galloping. Find a digital camera and ask your friend to complete one action extremely. तुम्हाला दिसले ना हे क्लिप मी स्टॉप केलं आता सो बेसिकली द होल आयडिया ऑफ शोईंग दिस क्लिप की आपण फिल्म सुरू जर्नी कशी सुरू झाली सिनेमाची आणि दॅट्स व्हॉट फॅसिनेटेड मी टू गेट इन टू द सेल्युलॉइड 24 फ्रेम्स पर सेकंड जे आपण बघतो फिल्म सिनेमा जेव्हा शूट करतो किंवा डिजिटलमध्ये 25 फ्रेम्स पर सेकंड वर आपण व्हिडिओवर का शूट करतो या सगळ्या मागचे जे सायन्स होते त्याच्याबद्दलची मला जास्तीत जास्त माहिती हवी होती आणि एक्सप्लोर करायचं होतं सेल्युलॉइड हातात धरायचं होतं म्हणून मी ऍक्च्युली फिल्म हेरिटेज फाउंडेशनचा एक कोर्स केला आणि त्यात बेसिकली एक हिस्टोरियन आले होते त्यांनी सांगितलं की इंडियन सायलेंट सिनेमा जो होता आपल्याकडे फाळकेंच्या फिल्म्स दादासाहेब फाळकेंच्या फिल्म्सवरचे ऑलमोस्ट 1300 सायलेंट सिनेमा तयार झाला होता त्यातल्या ऑलमोस्ट 6.5 or 7 एवढ्या एक्झिस्ट करतात बाकी सगळं ऍक्च्युअली 9/8 असल्यामुळे जळून गेलं 9/8 हे नाव खूप लोकांनी ज्यांनी कोणी इनग्लोरियस बास्टर्ड बघितला आहे
त्यांना हे माहिती असेल की नायट्रेट बेस काय असतो. बेसिकली वन ऑफ द जास्त एकदम फ्लेमेबल बेस होता ज्यावेळेस फिल्म बनायला सुरुवात झाली आणि खूप सगळ्या फ्लेमेबल याच्यामुळे जळाल्या. काही लोकांना असं वाटलं की अरे हे फ्लेमेबल आहे, लोकांनी दुसऱ्या स्टॉकवर त्याचं डुप्लिकेशन करून त्या जाळून टाकल्या. बिकॉज ऑफ दॅट काही काळांमध्ये त्या काळांमध्ये काही सिनेमा हॉल जळाले. खूप मोठा इन्सिडेन्स आहे फ्रान्समध्ये. लुमियर ब्रदर्सचं एक एक्झिबिशन होत असताना सिनेमा हॉलमध्ये ऑलमोस्ट खूप लोक मेले बिकॉज ऑफ द नायट्रेट फायर. तेच नायट्रेट फायर इंग्लोरियस बास्टर्ड्समध्ये पण त्या सीनमध्ये दाखवलं आहे. सो हे सगळे हिस्ट्री मला जाणून घ्यायची होती आणि सगळं एक्सपिरियन्स करून घ्यायचं होतं. हे म्हणून मी ऍक्च्युली या फील्डकडे वळले. आणि प्रिझर्वेशन, फिल्म आर्काईव्ह आणि फिल्म प्रिझर्वेशन हे ऍक्च्युली खूप इतकं वास्ट फील्ड आहे. त्याच्यासाठी पण आणखी एक क्लिप वाय आय ऍक्च्युली गॉट इनटू दिस फील्ड, त्याच्यासाठी आणखी एक मला कारण हे असं एक करून सांगता एवढ्या छोट्या सेशन मध्ये माझं 1 वर्षाचं एज्युकेशन मला असं फ्रंट नाही करता येणार. पण मी जस्ट देण्यासाठी आणखी एक व्हिडिओ दाखवला. ऐकू येतं, दिसतंय ना? I'm sorry, folks, but we can't hear him anymore. Oh, something's gone wrong. Film is one of the greatest records we have. Artistic institutions and museums today, they're devoted to artifacts. And just, we walk in there and we look at a little artifact and it's just sitting there in a cave. But film, 500 years from now, they'll be able to see all of our artifacts and how we use them and how we interact with them. And, whether it's a home movie or it's a news reel or a real movie that a Hollywood studio made, it's an incredible record of our time. They represented the clothes that we wore, the cars that we used, the house that we lived in, or what we put into the house. There is no other more thorough document of who we are than the motion picture. Films were considered disposable assets. When the theater run was done, generally speaking, it was thought that there was no money to be made. They were destroyed. Because that's a razor to pay. It was just a disposable item because nobody ever had any concept that they would ever be shown again. A lot of films disappeared because they were just thrown in some storage bin somewhere and they explode, or they were someone throw it away because they got tired of being built from the rent. I just started finding out about all this stuff, how much money lost over the years. I think the irony is that film, in some way, is more fragile than any other medium. I mean, look at canvases of great paintings, hundreds and hundreds of years old, that we can still go and see. And motion picture film is so much newer, has had this sorry fate of being made up of an unstable element that causes it to, in some cases, just vanish. The actual film itself started out on nitrate, 35 millimeter, beautiful stuff. The problem with that was obviously highly flammable, combustible. One of the problems throughout history has been nitrate fires. We've had a number of catastrophic fires which have caused the loss of entire collections of films. Every movie theater had to have a lead line projection booth that had a blowout safety valve in the back in case they exploded. I mean, it was volatile stuff. If you go way back into the early 1900s, keep in mind there was no other market for this film, and so they would take today's production and use it for tomorrow's pyrotechnics. They would actually use it to burn it and feed the fires for the next production. A lot of the gaps started happening. We went to another stock to survive because nobody wanted to do that stuff. Before the 30s, it was like half of everything that was ever shot by Hollywood's gone. The real story is in the newsreels that nobody cares about anymore. We found home movies that were shot in the Japanese internment camps. We have incredible records of how those people were interned at that time. In order for us to plan for our future, we have to understand
how we are influenced by culture around us and by film in particular. And this regard has to be preserved because it is one of the keys for understanding ourselves. Making documentaries is wonderful. If they do educate people, I think that's important. And going back to film preservation, they document it over time. I am a delicate river of film. Missions me, and I disappoint thousands. Charity, and I delight in instruct the world. इंडस्ट्रीमध्ये एका काळ काम करून मला असं वाटलं की आपल्याला आपलेच जे क्रिएशन आहे ते आपण मन लावलं. इट्स लाईक अ कोलॅबरेटिव्ह एफर्ट. एवढे जण एवढं मन लावून 2 वर्ष 3 वर्ष काम करतात अँड देन वी डोंट नो हाऊ प्रिझर्व इट. ते ड्राईव्ह राहतं मला हे फील्ड जॉईन करण्यासाठी मला. आणि म्हणून तरी 1 वर्ष जाऊन मी एज्युकेशन घेतलं आणि ठरवलं की आणि आर्काईव्ह म्हणजे आपण ह्या बघितल्या आणि त्या लोकांपर्यंत पोहोचल्या नाही. म्हणजे बाहेरच्या कंट्रीज जर बघितल्या तर त्यांच्यामध्ये ऍटलिस्ट एवढं अवेअरनेस आहे की प्रिझर्व कसं करायचं त्यांचं मटेरियल. म्हणून ह्याच आपण या सगळ्या आपल्याकडे ॲज अ कल्चरल आपल्याकडे प्रिझर्वेशन बघितलं अवेअरनेस नाही आहे. आणि ते अवेअरनेस नसल्यामुळे अशा बऱ्याच गोष्टी ज्या आपण प्रिझर्व करू शकतो. म्हणजे आता जर तुम्ही विचारलं की NFA ऑफकोर्स आय कांट डिस्क्लोज एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन सांगू नाही शकत. पण आमच्याकडे कलेक्शन जर बघितलं तर देयर वॉज अ ह्यूज युनायटेड फाईट इन टू फायर इन 2003 ज्याच्यामध्ये आपल्याला इंडियन हेरिटेज नाईट खूप जळून गेलेलं आहे. सो वी ऍक्च्युअली लॉस्ट ह्यूज हेरिटेज. म्हणजे तसं ते व्हिडिओ सांगतात की इट्स वन ऑफ द मीडियम विच वी यूज फॉर रिसर्च. म्हणजे आपण राहत कसं होतो, आपण दिसायचं कसं, काय कपडे घालायचे, कुठल्या गाड्या असायच्या, हा जे काय रिसर्च मटेरियल ज्या फिल्म या मीडियम मधनं पडतं. अँथ्रोपोलॉजिकल हिस्ट्री हे मीडियम क्रिएट करते. हे खूप फ्रजाईल आहे लवकरात लवकर. आणि नाव वी आर डीलिंग विथ द न्यू डिलेमा ऑफ विच ॲज वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स डिजिटल ते आणखीनच कॉम्प्लेक्स चाललंय. आणि बेसिकली आपण ऍज अ इंडियन हिस्ट्री आपण खूप ओरल हिस्ट्रीवर डिपेंडेंट होतो. म्हणजे अभंग किंवा भजन म्हणा ते आपण ओरल हिस्ट्रीज पण जपू नाही शकतो. त्याचंही आतापर्यंत आपण काही जतन नाही करू शकलो एक्सेप्ट पोथ्या. ते पण माहित नाही आपल्याला किती खरे आहे की कोणी काय काय खूप सारे पर्स्पेक्टिव्ह इन्क्लूड आहेत त्याच्यामध्ये. फिल्म या मीडियममध्ये असं असतं की जे आहे ते दिसतंय आपल्यासमोर आणि इट ऑल like left to audience to interpret. And दुसरं रिझन म्हणजे इंडिया इज द हायेस्ट ग्रोसिंग प्रोडक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड. आपल्याकडे एवढं प्रोडक्शन व्हायचं म्हणूनच बॉलिवूड हे वेगळंच सॉंग्स अँड डान्स आणि असं म्हणून एक वेगळं रिसर्च मटेरियल आलं फॉरेन इंडस्ट्रीजकडे. आणि आपल्या ज्याची बिग सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आपला फिल्मचा आहे की ज्याची मोठ्या इंडस्ट्रीज आहेत. कॅलकटा, चेन्नई तमिळ इंडस्ट्री, मल्याळम इंडस्ट्री अँड बॉलिवूड हिंदी इंडस्ट्री दे ऑल आर बेस्ड नियर द सी लेवल जिथे ह्युमिडिटी इतकी जास्त आहे ज्याने सेल्युलॉइडला ह्युमिडिटी इज लाईक जेव्हा इट्स अ व्हेरी डेंजरस कॉम्बिनेशन. त्याच्यामुळे पण होतं की आपल्याकडे सेल्युलॉइड सर्वाइव्ह नाही होऊ शकला आहे. प्लस लोकांची अनास्था प्रिझर्वेशन बद्दलची आणि अवेअरनेस प्रिझर्वेशन बद्दलची. त्यामुळे मला वाटतं की ही जी आर्काइव्हची जी गरज आणि असं बघायला गेलं एवढे आपल्या फिल्म प्रोडक्शन करत असताना सुद्धा आपल्याकडे एकच आर्काइव्ह आहे विच इज इन पुणे. स्टेट लेवलवर पण काही आर्काइव्ह नाहीये. त्यामुळे आय थिंक आपली जी प्रत्येक डिस्ट्रीब्युटर्स किंवा प्रोडक्शन हाऊसेसने ही जी गरज ओळखली असते आणि अजूनही ओळखली तर मे बी वी कॅन स्टील से. जसं आय वॉज डुईंग रिसर्च आणि हे नान सिनेमाचं जे मोठं डिस्ट्रीब्युटर्स बिल्डिंग आहे तिथे मी गेले होते. तिथे नवकेतन सिनेमा आहे त्यांचं स्वतःचं गोडाऊन त्यांनी खूप मोठ्या त्यांचं रेडिओ ते केलं नॉन रेडी ठेवले. बट
त्यांनी तिथे ह्युमिडिटी अँड टेम्परेचर कंट्रोल केलेलं नाही. सो वी डोंट नो हाऊ लॉंग दीज लाईक नेगेटिव्ह विल सर्वाइव्ह. ली सॉरी टू डिस्टर्ब, पण सेल्युलॉइड आणि डिजिटल हे पण नेमकं काय ते अगदी थोडक्यात सांग. म्हणजे अगदीच कोणाला काही माहित नसेल किंवा अंदाज नसेल तर त्यांना त्याचा अंदाज येईल. जस्ट टू अगदी ब्रीफ. आपण म्हणजे आता आय थिंक या कॉलवर असलेले सगळे 90s किड्स असतील करेक्ट, ज्यांनी पॉइंट अँड शूट कॅमेरावर 35 मिलीमीटरवर शूट केलं असेल. म्हणजे असं घरचे त्याचाच मोठा वर्ग म्हणजे सेल्युलॉइड, जे 3 बेस मध्ये तयार व्हायचं. एक म्हणजे नायट्रेट सेल्युलॉइड, जे खूप फ्लेमेबल होतं. ते डेंजर आहे म्हणून सायंटिस्टने रिसर्च करून कोडॅकने ऍसिटेड बेस आणला आणि मग त्याच्यात ऍसिटेड बेस स्वतःच एक इश्यूज होते. मग 70s मध्ये पॉलिस्टर बेस आला. इंडियामध्ये ऍटलीस्ट 90s मध्ये आला. US आणि युरोपमध्ये 70s मध्ये पॉलिस्टर बेस यूज करायला लागले होते. तर जे मोठे मोठे रीड आपण बघायचो, जे डब्बे बघायचो 16 रीड 17 रीड 18 रीड, त्याला सेल्युलॉइड असं माहिती. त्याच्यानंतर आपण दुसऱ्या टप्प्यात शिफ्ट झालो हळूहळू. ते म्हणजे व्हिडिओ ऍक्च्युअली खूप काळापासून होता. हे दोन्ही पॅरलल चालू होते 70s मध्ये. जे टीव्ही चॅनल्स किंवा न्यूज चॅनल्सवर आपण हे जे बघतो किंवा जे प्रोग्राम व्हायचे मोठ्या कॅमेऱ्यावर, ते बीटा जे आपण आपल्या फिल्म्समध्ये मिनी टीव्हीवर शूट केलेले आहेत व्हिडिओ, जे मॅग्नेटिक मीडियम होतं. त्याच्यातच डिजिटल मॅग्नेटिक स्ट्रिप्सला डिजिटलने कनेक्ट करून डिजिटल टेप्स आले. आणि देन वी शिफ्टेड टू ऑलटुगेदर डिजिटल. 2017 नंतर ॲरी, रेड हे सगळे जे कॅमेरा आले, जिथे आपण 0 आणि 1 च्या लँग्वेजमध्ये बोलतो, बिट्स आणि बाईटच्या याच्यामध्ये, ते झालं डिजिटल, जिथे आपण सगळं त्याचा स्टोरेज मीडियम हा हार्ड ड्राईव्ह आहे. सेल्युलॉइडचा स्टोरेज मीडियम हे फिजिकल स्टोरेज, यू कुड ॲक्च्युअली होल्ड द फिल्म. तर तुमचा जो स्टोरेज मीडियम होता तो फिजिकल होता. बट आताच्या डिजिटल याच्यामध्ये तुमचा जो स्टोरेज मीडियम आहे, you can't hold it, you can't see it. It's a hard drive which is 0 and 1 made up of 0 and 1. So to digital medium. So these are the three different mediums ज्याच्यामध्ये आपण बनवलं होतं actually. हा नाही, मला तेवढंच फक्त म्हटलं की ते जस्ट हे करून तू पुढे जा. हा आणि यात तुम्हाला इंट्रोडक्शन करायचं आहे व्हॉट आर आर्काइव्ह अँड फंक्शन्स ऑफ आर्काइव्ह. आर्काइव्ह म्हटल्यानंतर आर्काइव्ह हे लायब्ररीज आणि म्युझियम्स पेक्षा वेगळे आहे. हे डिस्टिंक्शन करणं खूप महत्वाचं आहे. लायब्ररीमध्ये तुम्हाला पुस्तकं डिस्प्लेसाठी पुस्तकं ठेवलेली आहे, त्यात मल्टिपल कॉपीज ठेवलेले असतात, तुम्ही त्यांना हात लावून काढू लागू शकता. म्युझियम्स म्हणजे एक युनिक एलिमेंट असतो लिओनार्डोचं पेंटिंग, जे तिथे डिस्प्लेसाठी लावलेलं आहे. ओनली वन पेंटिंग तिथे तुम्हाला डिस्प्लेसाठी ठेवलेलं आहे. आणि आर्काइव्ह म्हणजे हे सगळं म्युझियम्स आणि लायब्ररीजचं पण सेट, मोठा सेट म्हणजे आर्काइव्ह, त्याच्यात सगळ्या गोष्टी प्रिझर्व केल्या जातात, आतमध्ये ठेवल्या जातात. म्हणजे फिल्मचं आर्काइव्ह म्हटलं तर त्याच्या मल्टिपल कॉपीज असतात आणि त्या मल्टिपल कॉपीज तुम्ही असं डायरेक्टली जाऊन डिस्प्ले नाही करत. आपण त्या तुम्हाला ऑर्डर करून तुम्हाला स्टाफ आपलं सांगायला लागतात की पर्पजसाठी किंवा ऍक्सेस पर्पजसाठी त्या दाखवायच्या आहेत. फंक्शन आर्काइव्हचं फंक्शन्स भरपूर आहेत. त्यातलं एक फंक्शन 2-3 फंक्शन्स असे की प्रिझर्वेशन करणं, जे काही मटेरियल आहे ते ज्या कंडिशन मध्ये आहे त्या कंडिशन पेक्षा ते डिटोरिएट न होण्यासाठी आपण काय काय काळजी घ्यावी, त्याच्यासाठीच एक प्लेस जिथे तुम्ही ते प्रिझर्व करून ठेवतात. कन्झर्वेशन म्हणजे ती आणखी आराम होऊ नये म्हणून तुम्ही काय ट्रीटमेंट करू शकतात म्हणून त्यासाठीची एक जागा. रिसर्चर्ससाठी त्या गोष्टी उपलब्ध कशा करून द्यायच्या त्याच्यासाठी एक जागा. आणि खूप महत्वाचा फंक्शन म्हणजे ऍक्सेस आणि डिसेमिनेशन ऑफ ऍक्सेस. म्हणजे ऍक्च्युली मला एखादी नुसतीच तिथे ठेवून चालणार नाहीये, ती लोकांपर्यंत कशी पोहोचवता येईल त्याच्यासाठीच एक फंक्शन. म्हणजे आता जेव्हा आपण NII मध्ये फिल्म्स बघायचो, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल्स म्हणा किंवा कुठले रशियन फिल्म फेस्टिवल असेल, वेगवेगळ्या एम्बसीज मधनं फिल्म जायच्या, ते एक्झिबिशन हा एक एक्सरसाइज आहे. थिएटर वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन. थिएटर थ्रू आपण लोकांपर्यंत त्या फिल्म्स पोहोचवतो. आणि या सगळ्या याच्यामध्ये मी कशी बसते तर माय रोल इज
मी आता आर्किव्हिस्ट म्हणून काम करते अँड आर्किव्हिस्ट आर ऍक्च्युअली कस्टोडियन ऑफ सोसायटी मेमरी. सो मी ऍज अ कस्टोडियन आहे, ज्यांनी कोणी त्या फिल्म्स बनवल्या आहेत किंवा जे काही काम केलेलं आहे त्याचं माझ्यावर मी किंवा माझ्यासाठी जे लोक वेगवेगळ्या आर्काइव्ह मध्ये काम करत आहेत त्याच्यावरती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की जी सोसायटीची जी कलेक्टिव्ह मेमरी आहे, जी वेगवेगळ्या मीडियमची तयार केली गेली आहे, ते पोस्टर्स म्हणा, फिल्म स्क्रिप्ट म्हणा, कॉस्ट्युम्स म्हणा, या सगळ्यांचं प्रिझर्वेशन अँड कॉन्झर्वेशनचं जे इम्पॉर्टंट रोल आहे त्याच्यासाठी मी काम करते. वेगवेगळे मीडियम जे आले म्हणजे अॅनालॉग टू व्हिडिओ डिजिटल, म्हणजे मी आता सध्या अॅनालॉग साठीच काम करते. व्हिडिओ आणि डिजिटल आणि पार्शली डिजिटल. व्हिडिओ हे ऑल टुगेदर डिफरंट बॉल गेम आहे, त्याचे स्वतःचे एक चॅलेंजेस आहेत, सो त्या मीडियमचा स्वतःचा एक इश्यू आहे. मॅग्नेटिक असल्यामुळे आणि आपली देर इज अ रिझन की आर्काइव्ह पुण्यामध्ये का झालं आणि मुंबई किंवा दुसऱ्या सिटीजमध्ये का नाही झालं, कारण बाकीच्या सिटीजमध्ये ह्युमिडिटी इतकी जास्त आहे आणि पुण्यामध्ये बघायला गेलं तर फक्त पावसाळा सोडला तर ह्युमिडिटी फार नाहीये. म्हणून त्या काळामध्ये कदाचित हा निर्णय घेतला गेला असेल की आर्काइव्ह आपण पुण्यात बनवलं गेलं पाहिजे. आणि व्हिडिओ जे मॅग्नेटिक मीडियम आहे त्याचे स्वतःचे चॅलेंजेस असे आहेत की मॅग्नेटिक ते टिकत नाही फार, ते रस्ट होतं, मेल्ट होतं, त्याच्यामुळे. आणि ह्या सगळे मीडियम जे आहेत अॅनालॉग असो डिजिटल असो व्हिडिओ असो त्यांच्यासाठी एक वॉल्ट नावाची जागा तयार केली जाते जिथे आणि टेम्परेचर मेंटेन केलं जातं. जेवढं जास्त थंड टेम्परेचर तेवढी जास्त तुमची सेल्युलॉइड 400-500 वर्ष जगेल. आणि हा खूप मोठा रिसर्च असा आहे की लोकांना असं वाटतं की अरे आपण फिल्म आता डिजिटल केली, 2K 4K स्कॅन केलं म्हणजे आपली फिल्म प्रिझर्व झाली. पण तुम्ही जेव्हा प्रिझर्व करता फिल्म, जेव्हा 2K 4K स्कॅन करतो, जेव्हा तुमच्याकडे तो डिजिटल मटेरियल येतं ते तुम्ही एका हार्ड ड्राईव्ह मध्ये सेव्ह करतात. वी डोंट नो की त्या हार्ड ड्राईव्हची किंवा त्या सर्व्हरची ऍक्च्युअली लाईफ किती आहे. पण IPI नावाची एक खूप मोठी इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन आहे, इमेज परमनन्स इन्स्टिट्यूट, त्यांनी खूप मोठा रिसर्च केला आणि त्याच्यावरनं जर तुम्ही फोटोकेमिकली आणि अॅनालॉगवर तुमची फिल्म प्रिझर्व केली तर त्याचं आणि तिचं प्रॉपर रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आणि टेम्परेचरवर कंट्रोल केली तर ती ठेवली वॉल्ट्समध्ये तर त्याचं लाईफ 500 इयर्स आहे. अँड दॅट 500 इयर्स यू कॅनॉट बीट विथ डिजिटल सर्व्हर फार्म्स. म्हणजे आता आपण म्हणजे मी आता बोलायला झालं म्हणजे आपण इफ वी टॉक अबाउट डिजिटल डिलेमा जे आपण फेस करतोय जे आपण फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये एवढे लोक आता काम करतोय की किती लोकांनी त्यांच्या फिल्म्स, लेट्स टॉक अबाउट ज्ञानेश, मी शार्दूलशीच बोलत असताना म्हणाले की त्याने राक्षस नावाची फिल्म केली. मी त्याला विचारलं की तुझी DCP कुठे आहे, तुझे रशेस कुठे आहेत, आणि त्याच्याकडे आन्सर नाहीयेत याचे डिजिटल, म्हणजे का, कारण त्याला माहितीच नाहीये हे कुठे सेव्ह होत आहे आणि कुठे ठेवले गेलेत. ते का आणि त्या हार्ड ड्राईव्ह जरी समजून घ्या त्याच्या प्रोड्युसरने हार्ड ड्राईव्ह ठेवली असेल, हार्ड ड्राईव्हची एक लाईफ स्पॅन आहे मोर देन 300 बिकॉज हे स्पिनिंग डिस्क असल्यामुळे मोर देन 3.5 इयर्स पेक्षा ती लाईफ, ती हार्ड ड्राईव्हची लाईफ नाहीये. तुम्ही WD घ्या का कुठली घ्या त्याची मॅक्सिमम 5 इयर्स. म्हणून जर तुम्ही तुमचं स्वतःचं पर्सनल आर्काइव्ह जे आधी आपण टॉरेंटने डाउनलोड करून फिल्मचं एक पर्सनल आर्काइव्ह तयार करायचो, तुमच्या जुन्या हार्ड ड्राईव्ह लावून बघा कम्प्युटर्सला किती हार्ड ड्राईव्ह डिटेक्ट होत आहेत. आय डोंट थिंक सो कुठल्या हार्ड ड्राईव्ह डिटेक्ट होत असतील. त्यामुळे हा एक खूप मोठा प्रश्न आहे. म्हणजे आपण डे टू डे लाईफ मध्ये आपला फोन वापरतो, फोन खराब झाला सो त्यातल्या आपण जी आपली मेमरी, आपली जी पर्सनल मेमरी आपण तयार केलेली असते, फोटोग्राफ्स, व्हिडिओज, फोन खराब झाला अनलेस अँड अंटिल गुगल ड्राईव्हवर तुमचा बॅकअप नसेल तर त्या टिकत नाहीत. का, कारण आपल्याकडे तेवढं अवेअरनेसच नाहीये की आपण त्या बॅकअप घेऊन ठेवल्या पाहिजे. सो अँड लेट्स से आपण डिपेंडेंट आहोत गुगलवर, गुगलचे सर्व फार्म्स आणि हे लेट्स, आणि जर इन केस तेच फेल झाले सो व्हॉट. आपली मेमरी, आपले जे मेमरी, आधी कसं आपल्याकडे एक अल्बम असायचा लहानपणी, आपल्या आजी आजोबा, आपल्या आई वडिलांच्या काळापर्यंत आपण त्या अल्बम मध्ये त्या फिजिकल मेमरीज आपल्या असायच्या. आता या डिजिटल एरामध्ये किती लोक त्या जाऊन प्रिंट करतात, कोणीच नाही. आणि किती लोक त्या हार्ड ड्राईव्ह मध्ये किंवा पेन ड्राईव्ह मध्ये ठेवले असतील, कोणी चेक करतं जाऊन. आपण कधी अल्बम असल्यामुळे आपण कधी काढून बघू शकत होतो की अरे असे लहानपणी आपण दिसायचो. किंवा आता ही सोयच नाही. आय डोंट नो, आताची जी लहान मुलं आहेत त्यांच्यासाठी तुम्हाला असं
प्रयत्न करावे लागतील त्यांना दाखवण्यासाठी त्यांचे लहानपणीचे फोटोग्राफ्स. सो हा एक डिलेमा आहे की अनसर्टिनिटी आहे डिजिटल याच्यामध्ये, ओव्हरलोड ऑफ डेटा जो आपल्याकडे झालेला आहे की फोन खराब झाला, ऑल द मेमरी इज गॉन, नाव यू डोंट हॅव. आपण एफबी आणि इन्स्टावर डिपेंडेंट आहोत त्यांचे हे करण्यासाठी. दुसरा एक ऍस्पेक्ट आहे याचा डिजिटल डिलेमाचा की आपले जे काही आता सगळंच इतकं डिजिटल होत चाललंय की बॅकअप ऑफ ईमेल्स, जे जुन्या काळातले व्हिडिओ गेम्स होते ते, इन्स्टॉलेशन आर्ट, ह्या सगळ्या गोष्टींचं प्रिझर्वेशन कसं करायचं. हाऊ शुड वी प्रिझर्व अ मेमरी, हाऊ कॅन यू प्रिझर्व अ मेमरी. त्याच्यासाठी लोक एक्सपेरिमेंट करतात. मी प्रिझर्वेशन या मुद्द्याबद्दल बोलतोय किंवा स्टोरेज या मुद्द्याबद्दल बोलते तर मला एक व्हिडिओ दाखवायचा आहे ज्याच्यामध्ये नाव सायंटिस्ट आर थिंकिंग हाऊ टू प्रिझर्व अ मेमरी इन अ फॉर्म ऑफ अ DNA. Lena, before you go on that video, I wanted to ask one question. Please. So I've come from a media background as well. I'm working with a media company, and we did do a digital transformation of magnetic or the film, which I don't know the exact word, but the old content that you have on that film, the roller films. So what we did is we converted those into digital medium and then put it into Amazon Cloud. I have Amazon Cloud S3, what we call it, and then in S3 we have, just a second. Yes. In S3 we have what is called as a Glacier data storage. So Glacier data storage gives you an ability to store large amount of data, digital data, which is maybe videos or anything, and you can keep it safe, and it has a multiple backups. So when you are just give me a time here. When you are saying that there could be a possibility of hard drives creating a problem, yes, at personal level it would be a problem of hard drives, but at a larger scale, like the example you were giving about Ganesh or any media house, they can opt for these solutions, cloud-based solutions, where you can have this data preserved and kept it at a multiple location, so your data won't get lost. Yes, Anup. Hi Anup, I know where you're coming from, where people think like it's an ongoing debate whether cloud is the ultimate solution for, like, you know, archiving your material or preserving your material. That's what I said. When we say preserving or archiving, just making a digital copy is not something which is sufficient. Like, let's say if you talk about your magnetic medium. So when you said you did transform or convert your magnetic medium into a digital file, so there are various things involved in it. How do we stay authentic to the original form of your magnetic medium without getting into a compression? So when you upload anything onto a cloud, you have to be very careful. Are you like saving a raw? Because as far as I know, whatever is the cloud computation I have done, you need a lot of money, and every thing charges, like they have, I think 50 0.2 cents per byte or bit. I don't know. I forgot what's the rate is. S3 is very cheaper. S3 is very cheaper than any other medium that you go for. Even if S3 is cheaper, it's still a proprietary facility. Someone is giving you a cloud server to access it. Let's say if I am a producer and I have, like, let's say 1,000 tapes. And one tape, like 120 minutes. If I convert 120 minutes to a highest resolution possible without a compression, which takes you to doing GBs data. Let's say 10 GB or something is a 1 GB. So am I putting the raw on a cloud, or am I putting the compressed version, which a lot of OTTs does? Like I was coming to like after like this point, I was going to go to the OTT, where a lot of OTTs access their servers from AWS, like, because it gives you, they have their own area wise selection. If you want to play your film easily,
You have to, like, Right. they have their own algorithms. So what are you Right. saving? Are you saving raw or are you saving compressed version? Raw files. So we did transfer data in terabytes, and these video contents that we had, those were legacy video content of Malaysian region. So those were not getting access frequently, and that's why we went into a concept of deep glacier, which is where you keep the data and you forget, and whenever you need, you call it from that deep glacier, because it takes time also for a retrieval from a Yes. deep glacier. It's But called deep AWS, archiving. yeah. So, but AWS gives you an assurity that your data won't go anywhere, and when each production house can have their own AWS account without having anyone as a middleman, and then they can store these data on S3 region wise. Let's say you want to store it in Mumbai region only, Indian region only, or Indian specific region only. You will be charged less, and your data will be stored at lesser price as well. Yes, the only thing in this, it depends on, so the dilemma what people always face in the question like this, do you have enough funding or a money to buy a place on, or buy a what do you call, a server, a storage server or a server farm on the AWS Amazon, or do you want to make your own data center? So these are the two dilemmas people face. While Own data center is out of question. Own data center cost is too big. I guess we are interjecting and diverting on deep dive here. Let's No, continue but with your. this is, Well, I sorry. understand, but this is one of the, Shardul, 1 second. This is one of the very important archiving factor in digital, but that's true, what you're saying. हा नाही, काय झालंय अनुप आणि ली, काय झालं, दोन नेहमी पान खाणारे व्यक्ती भेटल्यानंतर पान न खाणारा माणूस तिथे असेल तर त्याला काहीही कळत नाही. तसं तुमचं डिस्कशन झालं. त्याच्यातल्या आम्ही बऱ्यापैकी गोष्टी समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होतो, अर्ध्या अधिक आम्हाला कळल्या नाही, कारण तुम्ही दोघं टेक्निकल एक्सपर्ट्स आहात त्याबद्दल. पण सॉरी, पण मला आपण परत थोडंसं नॉर्मल सिच्युएशन करण्यासाठी, म्हणजे आर्कायव्हिंग म्हणजे जे आपण ज्या रूपात ते आहे ते त्याच रूपामध्ये आपण प्रिझर्व्ह करणे म्हणजे आर्कायव्हिंग का? आर्काइव्ह मध्ये, येस, आर्काइव्हिंग मध्ये 3-4 फंक्शन आहेत. एक म्हणजे प्रिझर्वेशन मध्ये आहे पॅसिव्ह आणि ऍक्टिव्ह. पॅसिव्ह मध्ये म्हणजे तुम्ही ऍक्च्युली समजून घ्या, आपण सेल्युलॉइड हे मटेरियल घेतलं, किंवा जसं अनुप म्हणाला त्याचं फिजिकल हे मटेरियल घेतलं, मॅग्नेटिक टेप, तर ते टेप्स आणि किंवा आपल्या हार्ड ड्राईव्ह किंवा आपल्या जिथे आपण रॉ मटेरियल शूट केलं आताच्या सिच्युएशन मध्ये, माझ्या हार्ड ड्राईव्ह ज्याच्यामध्ये मी रॉ ठेवलाय, ते कसं आपण आणखी खराब न होता ठेवता येईल, सेल्युलॉइड हे रील्स आणखी खराब न करता ठेवता येईल, इट्स अ पॅसिव्ह प्रिझर्वेशन. ऍक्टिव्ह प्रिझर्वेशन म्हणजे त्यांना हार्म न पोचवता दुसऱ्या अशा कुठल्या तरी मीडियम मध्ये कन्वर्ट करायचं, ज्याने त्या प्रिझर्व्ह होतील. म्हणजे आता सेल्युलॉइडला आपण डिजिटलमध्ये, मॅग्नेटिकला डिजिटलमध्ये प्रिझर्व्ह केलं, तो एक ते झालं ऍक्टिव्ह प्रिझर्वेशन. दुसरं ऍक्टिव्ह प्रिझर्वेशन आणि कॉन्झर्वेशन म्हणजे की त्या जर खराब झाल्या असतील, म्हणजे डिटोरिएट झाल्या असतील, तर त्याच्यापेक्षा जास्त डिटोरिएट होऊ नये म्हणून आपण काय करू शकतो, ट्रीटमेंट करू शकतो का, या सगळ्या गोष्टी. त्याच्यानंतरचा पुढचा मुद्दा आहे रेस्टोरेशन आणि रिकन्स्ट्रक्शन. रेस्टोरेशन, मी फिल्म्स एकदम फक्त फिल्म्स याच्याबद्दल बोलतीये, त्याच्यामुळे रेस्टोरेशन म्हणजे आता एखादी फिल्म, लेट्स से प्यासा ऍक्च्युली आपलं रिस्टोर्ड व्हर्जन, किंवा सत्यजित रे सेंटनरी चालू आहे मध्ये, किंवा सगळीकडे सत्यजित रेच्या फिल्म्स 4K रेस्टोरेशन, आपण हे वर्ड्स दिलेले, 4K रेस्टोरेशन, नाव 14K रेस्टोरेशन. तर आता खूप साऱ्या सत्यजित रेच्या, म्हणजे पाथेर पांचाली हे जे ट्रिलॉजी सोडली, तर बाकी कुठल्या फिल्म्स 4K मध्ये नाही झाल्यात. यावर्षी खूप लोकांनी हातात हे प्रोजेक्ट घेतलेले आहेत. तर ह्या प्रोजेक्ट चांगल्यातल्या चांगल्यात क्वालिटीमध्ये, म्हणजे आताची जी करंट टेक्नॉलॉजी आहे
त्याच्यामध्ये रिस्टोर कसे करतायत. तर रिस्टोर या शब्दाचा अर्थ असा आहे की एखादी फिल्म आपण स्कॅन करतो 2K 4K 8K तुमच्या स्कॅनरच्या कॅपेबिलिटी प्रमाणे, आणि त्याला आपण ती आधी त्या लोकांनी कशी बघितली असेल वेन इट गॉट रिलीज, किंवा इंटेंडेड त्याचं हे कसं होतं, त्या डिरेक्टरला ती जेव्हा पाथेर पांचाली जेव्हा त्यांनी दाखवली सत्यजित रेंनी, तर ती कशी दाखवायची होती, त्याच्यात कदाचित कमी स्क्रॅचेस असतील, हे पिनहोल्स कमी असतील, त्याच्यावर डिकम्पोजिशन कमी असेल, तर त्या स्टेजला ती आणून ठेवायची. आणि रिकन्स्ट्रक्शन म्हणजे काही वेळेला असं असतं की एखाद्या फिल्मची, आता मी एका फिल्मवर काम करते, मीराबाई नावाची एक जुनी फिल्म आहे, त्याची एक रील मिसिंग आहे, विच आता तुम्ही नाहीच आणू शकत ती रील कुठून, नाहीच. आता 70-80 वर्ष झाले, नायट्रेट होती, जळून गेली, आता अवेलेबल नाहीये. तर त्याला रिकन्स्ट्रक्ट कसं करणार तुम्ही, की म्हणजे आता रील 1च मिसिंग असेल तर जनरली काय केलं जातं, त्या रील 1 मध्ये कदाचित स्लेट टाकून किंवा काहीतरी टाकून लोकांना ती स्टोरी लाईन समजवली जाते तिथे, आणि मग रील 2 to whatever जेवढ्या काही रील्स असेल ती फिल्म कम्प्लीट होते. आणि त्याच्यात डिस्क्लेमर दिलं जातं की दिस इज नॉट हाऊ डिरेक्टर हॅड डन इट, हे तुमचं इंट्रोडक्शन आहे या फिल्ममध्ये, त्याला आपण रिकन्स्ट्रक्शन असं म्हणतो. तर आणि मग त्याच्यानंतर एक्झिबिशन हा पार्ट आला. एक्झिबिशन या पार्ट मध्ये पण आपल्याकडे आता तर आय डोंट नो तुम्ही किती लोकांनी आता सेल्युलॉइड, आता ऑफकोर्स कोरोनामुळे आता काही सगळंच बंद आहे, पण मला आठवतंय जेव्हा आम्ही DCS ला होतो पुण्यात, तेव्हा ऍक्च्युली फिल्म सेल्युलॉइडवर ड्रायडनमध्ये फिल्म्स बघितल्यात. म्हणजे मी आपल्या व्हॉट्स हिज नेम मी विसरले, तो स्वीडिश डिरेक्टर वाईल्ड स्ट्रॉबेरीज, किंवा हे जे सगळे जे रशियन फिल्म्स, टार्कोस्कीच्या फिल्म्स, ह्या सगळ्या मी ऍक्च्युली सेल्युलॉइडवर ड्रायडनमध्ये बघितल्या आहेत, तिथे माझं इंट्रोडक्शन झालं होतं. तो झाला एक्झिबिशनचा. बर्गमनच्या फिल्म्स म्हणायचं तुला? बर्गमनच्या, सॉरी, हा त्या फिल्म्स. आणि हा झाला त्याचा दुसरा ऍस्पेक्ट म्हणजे आर्कायव्हलचा, की एक्झिबिशन त्या कशा दाखवल्या गेल्या जायच्या आधी, प्रोजेक्शन. आणि हे प्रोजेक्शन इज अ आर्ट इटसेल्फ. म्हणजे फिल्म सुरू होण्याच्या आधी तो जो लीडर्सचा हे लागतो 1 2 3 4 आपण जे बघतो ते सुद्धा स्टँडर्ड आहेत. ते का बनवले गेले आहेत त्याच्या मागची पण एक सायन्स आणि हिस्ट्री आहे. जेव्हा चेंज ओव्हर होत असतात, एका रीळ पासून दुसऱ्या रीळवर शिफ्ट होण्यासाठी किती फ्रेम्स नंतर ते शिफ्टिंग होतं, त्याच्यासाठी ती लीडर डिझाईन केला होता. म्हणजे 8.5 एक्झॅक्टली आता मला आठवत नाहीये, पण मी स्वतः प्रोजेक्शन शिकले जेव्हा US ला होते तेव्हा. तर मी जेव्हा ते प्रोजेक्शन करतो त्याच्यामध्ये पण लूपिंग पासून ते फिल्म श्रंक असेल तर प्रोजेक्टरवर चढवायची नाही. जे क्यू मार्क्स असतात, तुम्ही जर बघितले असाल फिल्म चालू असताना असं राईट हँड साईड टॉपला किंवा बॉटमला किंवा कधी कधी फुल फ्रेमला असे स्क्रॅचेस दिसतात. ते म्हणजे इंडिकेशन आहे की तुमचा फर्स्ट रील संपत आलाय आणि आता तुम्हाला दुसऱ्या रीलला चेंज ओव्हर करायचंय. तर त्याच्यासाठी हे सगळं मार्क केलेलं असायचं. आणि त्या काळामध्ये अशा फिल्म्स, सो आर्कायव्हलचा एक मुद्दा हा पण असतो की कशी एक्झिबिशन आधी व्हायची, तो फील एक्सपिरियन्स परत लोकांना द्यायचा, त्यात हा एक्झिबिशन हा पार्ट आला. ओके, तर हे सगळे फंक्शन्स आहेत आर्काइव्हचे. सो तुम्हाला काही आणखी आर्काइव्हच्या या फंक्शन्स व्यतिरिक्त मला डिजिटल आणि ह्याचे पुढचे काय काय दुसरे गोष्टी आहेत त्याच्यावर मी बोलण्याआधी तुम्हाला काही प्रश्न असतील याच्याबद्दल, तर इफ एनीवन वॉन्ट्स टू आस्क क्वेश्चन. मला एक प्रश्न आहे. हो बोला. नमस्कार, मी नमस्कार. मला एकदम बेसिक असं विचारायचं होतं की आता जे आपण आपल्याकडे तुम्ही जसं म्हटलात की आपले फोटोज, आपल्या जवळचा जो मीडिया सगळा आपण हार्ड डिस्कवर किंवा आपल्याकडे जे स्टोअर, ज्याच्यामध्ये आपण स्टोअर करून ठेवतो, तो आपण हार्ड डिस्क वरती घेऊन ठेवतो. तर आपल्या डेटा हा तुमच्या 3-3.5 हार्ड डिस्क आपल्याला डिटेल तो जर आपल्याला रिस्टोअर करून ठेवला, आपल्याला जी क्लाउड स्पेस मिळते याच्याकडनं ती हार्ड डिस्क आपल्याला त्याच्यावरती जर का लॉंग टर्म साठी करून
पाहिजे असेल तर ते नाहीतर हा आपल्याच आयुष्याचा त्याच्यामध्ये आपण शेवटल्या केलेलं बघणार नाही. येस. मला त्या वेबसाईट नाव विसरले मी, पण बेडरॉक समथिंग तरी वेबसाईट आहे ज्याच्यामध्ये दिस व्हर्जन लाईक दिस ज्या वेगवेगळ्या ज्या सीगेट दिस व्हर्जन ह्या सगळ्या ज्या व्हर्जन्स आहेत हार्ड ड्राईव्हचे त्या इतके तास चालवले तर इतके वर्ष चालेल असा एक खूप मोठा डेटा डिजिटल हार्ड ड्राईव्हचा एक तयार केलेला आहे. तर फॉर आवर ओन रेफरन्स आपल्या पर्सनल आपण ज्या काही गोष्टी टाकतो आहेत त्याचं आपण बघायचं की अच्छा इतके, आणि त्याच्यातही असं असतं स्पिनिंग डिस्क असल्यामुळे आपल्याला ती रेग्युलरली लावून किंवा काहीतरी त्याच्यात पण प्रिकॉशन्स आहेत. आपण डायरेक्टली काढू नका, त्याला इजेक्ट करा, या सगळी प्रिकॉशन्स घेतले तर कदाचित ती थोडी जास्त काळ चालेल हार्ड ड्राईव्ह, पण इट्स नॉट अ लाईफ लॉंग सोल्युशन. आणि क्लाउडवर ठेवणं तुमचं, तुम्ही पासवर्ड नाही विसरलात क्लाउडवरचं तर मग तुम्ही ठेवू शकतात खूप काळ त्या क्लाउडवर. नाही तर तुम्हाला पासवर्ड सेव्ह करण्यासाठी कुठेतरी लिहून ठेवायला लागेल. परत जेव्हा लिहून ठेवायला लागतं विच इज युअर अॅनालॉग मीडियम, ते पेपर हरवला नाही पाहिजे जिथे तुम्ही पासवर्ड लिहून ठेवलेला आहे. सो इवन म्हणजे आय एम नॉट अगेन्स्ट क्लाउड, एवढंच आहे की इन केस तुमचा डेटा खूप असेल तर तेवढं तुम्ही आपला पर्सनल डेटा, जसा माझा फोन ऑलमोस्ट म्हणजे मी कितीतरी दिवसापासून फक्त 1% मेमरीवर आहे. मी जो व्हॉट्सअपचा बॅकअप होतो तो मी डिलीट करते आणि मग परत तो बॅकअप होतो आणि मग ते परत फुल होतो फोन. माझ्याकडे ऍक्च्युली आता जागा नाहीये आणि मला बॅकअप घ्यायचं आणि माझ्याकडे हार्ड ड्राईव्ह नाहीये बॅकअप घ्यायला. सो हा माझा स्वतःच्या लाईफ मधला झालेला डिजिटल डिलेमा आहे. त्यामुळे आणि ह्या ज्या काही, सो क्लाउड इज वन ऑप्शन जिथे तुम्ही ऑफकोर्स ठेवू शकतात, बट त्याचे स्वतःचे प्रिकॉशन्स तुम्हाला घ्यावे लागतील. विच इज, आणि जसं अनुप म्हणाला इट्स व्हेरी चीप, इट्स $0.23 काहीतरी त्यांनी टाकलेलं आहे. त्यामुळे आणि गुगल ड्राईव्हला तर 15 GB फ्री आहे, त्यामुळे 15 GB पर्यंत तुम्ही किती सेव्ह करू शकलात ते आहे. पण मला आता तुम्ही जो प्रश्न विचारला त्याच्यावरनं मला सगळ्यांना एक मेसेज आहे, इथे असलेले सगळी लोक, की तुम्ही जर आपण फोन व्यतिरिक्त जर तुम्ही जेव्हा लहान म्हणजे मला पर्सनल मेसेज तुम्हाला सगळ्यांना द्यायचा की तुमचे आई वडील, तुमचे नातेवाईक, त्यांना प्लीज सांगा की हा म्हणजे आर्कायव्हिंग हे म्हणजे पर्सनल आर्कायव्हिंग हे आपल्या स्वतःपासून सुरुवात होत असते. त्यामुळे तुम्ही तुमचे जे फोटोग्राफ्स आहेत किंवा तुम्ही बघत असाल तुम्ही त्या कपाटामध्ये तुमचे जुने रिपोर्ट कार्ड सेव्ह करून ठेवलेले असतात किंवा डॉक्युमेंट सेव्ह करून ठेवलेले असतात, तर त्यातलाच एक मुद्दा म्हणजे फोटोग्राफ्स जे आहेत हे त्याच्यामध्ये इंक असल्यामुळे किंवा ती जी केमिस्ट्री असल्यामुळे ते खराब होतात. तर इफ यू कॅन प्लीज आस्क युअर पेरेंट्स आणि रिलेटिव्स की प्लीज ते फोटोग्राफ्स काढा. ते प्लास्टिक मध्ये असतील तर कदाचित ते प्लास्टिक त्याला चिकटतो, ते काढा, त्यांना हवेत ठेवा आणि परत, आणि होपफुली इफ यू कॅन स्कॅन देम अगेन, थोडी एक डिजिटल कॉपी बनवा आणि त्या डिजिटल कॉपीला पण सेव्ह करा. म्हणजे मेन मुद्दा आर्काइव्हचा असा आहे की तुम्ही डिजिटल केलं म्हणून तुम्ही फिजिकल विसरून नका जाऊ. तुम्हाला फिजिकल पण तुम्ही तेवढंच मेंटेन करा, कारण व्हॉट इफ की तुमचा डेटा उडून गेला आणि तुमच्याकडे फिजिकल मीडियम काहीच नाहीये त्याला परत रिट्रीव्ह परत स्कॅन करायला. सो आणि तुमच्या घरच्यांचे फोटो असतील तुम्हाला नको असतील तर प्लीज मला डोनेट करा, मी स्कॅन करेल आणि मी ठेवेन प्लीज. हा एक मेसेज. दुसरा मेसेज म्हणजे जे कोणी फिल्म मेकर्स असतील आणि तुमचे फेलो फिल्म मेकर्स असतील त्यांना पण की हाऊ डू यू सी लाईक मेंटेन युअर डीसीपी. जेव्हा आपण बरेच लोक म्हणतात की फिल्मची डीसीपी तयार झाली म्हणजे माझं फिल्म म्हणजे माझं झालं, म्हणजे मी सेव्ह केलाय माझा प्रोजेक्ट, म्हणजे डीसीपी आहे माझ्याकडे. पण डीसीपी हा एक कॉम्प्रेस्ड मीडियम आहे. डीसीपी हा कॉम्प्रेस्ड मीडियम असल्यामुळे तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की तुमच्याकडे फिल्म सेव्ह, ऑफकोर्स डीसीपी असेल तर वन ऑफ द मीडियम आहे, पण तुम्ही रॉ सेव्ह करा. डीसीडीएम नावाचा एक प्रकार असतो डीसीपी बनण्याच्या आधी, तो सेव्ह करा. तुमचे रशेस सेव्ह करा. आणि प्लीज टेल युअर अदर फिल्म मेकर फ्रेंड्स, प्रोड्युसर्स, तुम्ही ज्यांना भेटतात त्यांना प्लीज सांगा की मला नाही वाटत स्वप्नील कापुरे तुझे डीसीएसचे टेप्स आहेत का तुझ्या फिल्म्सचे, आता तुझ्याकडे मिनी डीव्हीज. माझ्याकडे आहेत बहुतेक, मला शोधायला होत्या, ठेवलेल्या होत्या, असतील त्या अजूनही. माझ्याकडे नाहीये. फक्त असं होतं की ते बघवत नाही.
माझ्याकडे आहे. श्री बोल श्री. अरे वा 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 वा. पण त्या असतील ना नमस्कार तरी मॅडम. दुसरे हा सॉरी एकच मिनिट मला सांगायचं, हे टेप्स जरी असतील ना त्याच्या मागचा एक खूप मोठा मुद्दा असतो व्हिडिओ या मीडियमचा, की त्याला इक्विपमेंट ऑब्सिलन्सी असं म्हणतो आपण. म्हणजे आता मिनी डीव्ही टेप कुठे मिळणार आहेत तुम्हाला? आरामनगरचे काही व्हिडिओ पोस्ट हाऊसेस सोडले तर ऍक्च्युली जे मिनी डीव्हीज न्यूमॅटिक टेप्स जे लवकर मी टेप या मीडियम बद्दल बोलते कारण ते खूपच प्रॉब्लेमॅटिक इक्विपमेंटिक झाले. इक्विपमेंटच नाही, वर्ल्डच ठिकाणी डिवाइड. नॅशनल NFS त्यांनी 2025 ही लिमिट दिली आहे त्यांच्या आर्काईव्हला, विच इज अ नॅशनल आर्काईव्ह, की 2020 वॉन्ट टू ऑल द टेप मटेरियल बिकॉज ऑफ द इक्विपमेंट ऑप्शन्स. त्याच्यासाठी काहीतरी त्यांनी 30 पेटाबाईट काही ऑन ऍक्च्युअली ऑन स्टोरेज 25 पेटाबाईट और समथिंग प्रपोज केलं. त्यासाठी त्यांना खूप मोठं नॅशनल फंडिंग मिळालेलं आहे. सो प्लीज. नमस्कार मॅडम. मॅडम मला काय विचारायचं होतं, आता आपण जे सेशन होतं तेव्हा मला लक्षात आलं की नॅशनल एजन्सी आहे आणि यामध्ये आपले निकष काय असतात, म्हणजे की जे फिल्म मेकर आहेत त्यांना त्या फिल्म्स प्रिझर्व्ह करा. तुमच्या बोलण्यात असं आलं की फक्त फिल्म्स टेप फॉर्म मध्ये नाही तर तुम्ही काही प्रॉपर्टीज सुद्धा प्रिझर्व्ह करता. तर हे तुमच्याकडनं असतं त्यांना सांगणं की तुम्ही या, की इज इट अ पेड सर्व्हिस प्रोव्हाइडेड बाय दी नेशन, असं काही आहे? निकष काय आहेत हा पहिला प्रश्न. आणि दुसरं मला काय विचारायचं मॅडम, पर्सेंट मध्ये किती डिमांड केलं जातं? आता समजा तुम्ही म्हणताय की मुख्य चित्रपटही आपण प्रिझर्व्ह करतो आणि त्याचे आपण रशेष जे काय म्हणजे आपण काय म्हणू रफ कट्स असतील किंवा त्याचे जे काय आधीच्या रफ कट्स असतील या पण तुम्ही प्रिझर्व्ह करता. याचं पर्सेंटेज काय असतं? म्हणजे कोणती XYZ एखाद्या फिल्मला खरंच कोणी कॉल करतं का की या फिल्मचे मला रिसर्चसाठी हे रशेष हवे आहेत किंवा त्यांची फिल्म, याचं पर्सेंटेज किती आहे असं एक मला विचारायचं होतं साधारण. यात ना एक खूप महत्वाचा मुद्दा असा आहे की नॅशनल म्हणजे जेव्हा आर्काइव्ह्स हे जेव्हा आपण बोलतो ना तेव्हा आपल्याकडे जे आर्काइव्ह आहे इंडियातलं ते आहे नॅशनल फिल्म आर्काइव्ह ऑफ इंडिया, विच इज अ गव्हर्नमेंट रन. तर जे सगळं काही जे काही डिपेंडेंट आहेत ते गव्हर्नमेंट फंडिंगवर डिपेंडेंट आहेत. याच्या व्यतिरिक्त दुसरे आर्काइव्ह्स असतात ते सेल्फ फंडेड असतात किंवा जसं तुम्ही ऐकलं असेल मार्टिन स्कॉर्सेसी और नोलन जेव्हा आता आला होता, मार्टिन स्कॉर्सेसी हेल्प रिस्टोर सत्यजित रे फिल्म, किंवा आता जेनेसिस कदाचित नावाची मृणाल सेनच्या फिल्मसाठी सुद्धा ते फंडिंग करणार आहेत. तर ते आहे प्रायव्हेट फंडर्स. किंवा आपल्याकडे फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन नावाचे दुसरं एक आर्काइव्ह आहे, ते आता मणिरत्नमच्या ऑलमोस्ट 18 फिल्म्स 8K मध्ये रिस्टोर करतात. तर हे झालं प्रायव्हेट आर्काइव्ह ज्यांना स्वतःला वेगवेगळ्या लोकांकडनं पैसे मिळवावे लागतात. आता इंटरनॅशनली कसं असतं की एखादी फिल्म जेव्हा रिलीज होते तेव्हा त्याला कॉपीराईट दिला जातो. सो त्यांच्या ऍक्टमध्येच असं असतं की फिल्म रिलीज करण्याच्या आधी तुम्ही फिल्म सबमिट करा, कॉपीराईट घ्या आणि मग फिल्म रिलीज करा, म्हणजे मटेरियल सबमिट करा. म्हणजे काय, म्हणजे कसं झालेलं आहे की म्हणजे आता लायब्ररी ऑफ काँग्रेस नावाची US ची जी रजिस्ट्री आहे त्यांच्याकडे फिल्म आधी येते आणि मग ती रिलीजला जाते. आपल्याकडे ना लिगली असं काही नाहीये. म्हणजे आता कोणीही फिल्म बनवली त्याला लिगल ऑब्लिगेशन नाहीये की तुम्ही ती सबमिट करा अनलेस अँड अंटिल इट्स अ नॅशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म. और कोणाला असं वाटलं, म्हणजे आता नॅशनल फिल्म आर्काइव्ह विनोद चोप्राने स्वतःहून फिल्म्स दिलेले आहेत, स्वतःहून डिपॉझिट केलेल्या आहेत फिल्म्स. खूप साऱ्या फिल्म स्वतःहून डिस्ट्रीब्युटर्सने आणि प्रोड्युसर्सने डोनेट केलेल्या आहेत. तर जेव्हा आर्काइव्ह्स मध्ये निकष म्हणायचं झालं तर असे काहीच निकष नाहीयेत. आर्काइव्हच्या वेबसाईटवर गेलात ना तर तुम्ही तिथे खूप मोठं डोनेट युअर फिल्म्स नावाचं असं एक हे लावलं, नोटीस लावलेली आहे की प्लीज स्प्रेड द वर्ड अँड डोनेट युअर रील्स. आम्ही पण ज्यांना भेटतो त्यांना सांगतो की प्लीज तुमच्या ज्या काही फिल्म्स असतील त्या तुम्ही आम्हाला डोनेट करा. त्याच्यात तो
डोनेट झालं म्हणजे तुम्ही एक फिल्म बनवली आहे जी 17 रिअल सेल्युलॉइडवर फिल्म आहे किंवा आत्ताची तुमची लेटेस्ट फिल्म आहे ती तुमची हार्ड ड्राईव्हवर आहे. बॉन्ड डिजिटलचं अजून एवढं खूप ठिकाणी काय म्हणतात त्याला रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फ्लेश्ड आउट नाही आहेत. पण सेल्युलॉइडचं असं आहे की तुमची फिल्म तुमची सेल्युलॉइडवर असेल तुम्ही डोनेट करा आणि तुम्हाला त्याचा जो राहतील. सो देअर विल बी अ पेपर वर्क आणि ती फिल्म जर यांना स्क्रीन करायची असेल NFA ला तर ती तुमची परमिशन घेतील जे कॉपीराईट होल्डर असतील त्याची आणि त्याच्या प्रिझर्वेशनचा जो खर्च असेल म्हणजे आता त्याच्या वॉल्टमध्ये ठेवायलासाठी जो काय पैसा लागत असतो तो गव्हर्नमेंट करेल. तर तुम्हाला ऍज अ डोनर तुम्हाला काहीच पैसे नाही द्यायचे. सो 2 पद्धती असतात आर्काइव्हच्या, एक आहे लोन आणि एक आहे ऍक्विजिशन. लोन म्हणजे तुम्ही फिल्म मेकर फक्त लोनवर देतायत आणि तुम्हाला हवे तेव्हा तुम्ही काढून घेऊ शकता फिल्म. ऍक्विजिशन म्हणजे आता ती NFA ने अक्वायर केली आहे. सो देर आर सम डिस्ट्रीब्युटर्स ज्यांना पैसे हवे असतात त्यांच्या फिल्म्सचे. सो ते काय करतात ते तुम्हाला पाठवतात आणि गव्हर्नमेंटचे एक सेट रूल्स आहेत. गव्हर्नमेंटची एक ठरलेली पर रील किंवा पर फिल्म कॉस्ट आहे. तर जो कॉपीराईट होल्डर नसेल आणि डिस्ट्रीब्युटर असेल ही नीड्स टू साइंड इंडिमनिटी फॉर्म की मी याचा कॉपीराईट ओनर नसून मी फक्त कस्टोडियन होतो आणि जी काय NFA ची कॉस्ट असेल ती तुम्हाला ते देतात, NFA देतात. आणि हे रूल्स चेंज होतात आर्काइव्ह टू आर्काइव्ह आणि प्रायव्हेट आर्काइव्ह हे सगळे. पण आपल्या नॅशनल फिल्म आर्काइव्हचा रूल असा आहे की यू डोंट हॅव टू पे एनिथिंग इफ यू वॉन्ट युअर गव्हर्नमेंट टू टेक केअर ऑफ युअर फिल्म. आणि ते जे तुम्ही म्हणालात की त्याचं पर्सेंटेज काय असतं म्हणजे एखादी फिल्म किंवा त्याचे रशेस हे कॉल करण्याचं प्रमाण किती असतं? म्हणजे मला प्रश्न समजला नाही. कॉल करायचा म्हणजे तुम्ही तुमच्याकडे प्रिझर्व्ह केली आहे XYZ एक 1950 एक फिल्म आहे ती सगळ्यांच्या विस्मृतीत गेलेली आहे. अशी फिल्म तुमच्याकडे आहे तर मला नाही कळत की म्हणजे आपण त्याचं एक्झॅक्टली करणार काय मग प्रिझर्व्ह करून ती समजा विस्मृतीतच गेलेली आहे तर आणि अशी फिल्म परत एकदा कोणाकडनं तरी म्हटली जाते की आम्हाला ती परत बघायची आहे. अच्छा असं नाही. तर मग बेसिकली कसं असतं 2-3 प्रकार असतात. एक म्हणजे NFA ची लायब्ररी ही एशियामधली वन ऑफ द काय म्हणतात त्याला ग्रेट लायब्ररी समजली जाते इन टर्म्स ऑफ अ कलेक्शन ऑफ बुक्स. तुम्ही ती आणि ते लायब्ररी खूप स्वस्त आहे, 10 रुपये तास का काहीतरी फक्त ती लायब्ररी आहे रिसर्चर्ससाठी. तर ती तर बेसिकली आणि ते झालं लायब्ररी. दुसरं आहे यू कॅन स्टीमबॅक नावाचा एक प्रकार असतो. स्टीमबॅक म्हणजे असं एक स्क्रीन असतं आणि खाली रोलर्स असतात त्याच्यावर फिल्म ती बघितली जाते. तर रिसर्चर्स लेट्स से कोणी गुरुदत्तवर पुस्तक लिहित आहे आणि त्यांना प्यासामधल्या फ्रेम्स पाहिजे किंवा गुरुदत्तच्या बाकीच्या फिल्म्स मधल्या फ्रेम्स पाहिजे तर रिसर्चर्स रिक्वेस्ट टाकतं आणि या फिल्म्स आर्काइव्ह्स मधनं बाहेर येतात जस्ट फॉर रिसर्चर्स की ते फिल्म स्टीमबॅकवर बघून किंवा स्कॅनरवर फ्रेम स्कॅन होतात आणि दिल्या जातात. दुसरं आहे ऍज अन आर्काइव्ह वेगवेगळे फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल. एक तर आर्काइव्ह आपलं आर्काइव्ह FTII शी निगडीत आहे त्यामुळे FTII चे स्टुडंट्सच्या करिक्युलम मध्ये खूप साऱ्या फिल्म्स दाखवल्या जातात. त्या आर्काइव्ह्स मधनं जातात फिल्म्स स्टुडंट्सला दाखवायला. त्याच्या व्यतिरिक्त आर्काइव्ह स्वतःच एक एक्झिबिशन्स करत असतात की लेट्स से यावर्षी सेंटनरी आहे सत्यजित रेची तर इन केस आता जर कोरोना नसता तर सत्यजित रेच्या फिल्म्सचं स्क्रीनिंग केलं असतं NFA ने. तर अशा वेगवेगळ्या तर 1950s ची एखादी फिल्म विस्मृतीत गेली असेल आणि कोणाला असं वाटलं की मला ही फिल्म बघायची आहे तर ते रिक्वेस्ट करू शकतात आणि ती जर फिल्म प्रोजेक्ट करण्याच्या स्थितीत असेल तर NFA किंवा कुठलेही आर्काइव्ह ते दाखवतात. आणि या त्यामुळे त्याचं पर्सेंटेज किती प्रमाणात लोक विचारतात किंवा किती वेळा ती फिल्म बाहेर येते हे असं ठरलेलं नाहीये. त्या ऍज अँड वेन जेव्हा रिक्वायरमेंट लायब्ररी जशी मेंटेन होते तसा हा रेकॉर्ड मेंटेन होतो का मॅडम? शेल्फ वाईज अल्फाबेटिकली इयर वाईज म्हणजे हा एकदम महत्वाचा प्रश्न. इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इन आर्काइव्ह इज कॅटलॉगिंग. त्याला कॅटलॉगिंग म्हणतात. आणि हा कॅटलॉगिंग हा जर मेंटेन नाही केला गेला जसं आता आम्ही कसं असतं कोणी चुकून आहे ना आताच एक्झाम्पल आहे शतरंज के खिलारी हे नाव आहे प्रिंटवर खिलारी आणि
शतरंज के खिलाडी आपण म्हणतो, कारण ती उर्दू आहे त्याच्या सर्टिफिकेटवर, सेन्सर सर्टिफिकेटवर, आणि आपण त्याला खिलाडी म्हणतो. तर मी जर शतरंज के खिलाडी टाकला तर शतरंज के खिलाडी दाखवत नाही, अनलेस अँड अंटिल मी पूर्ण नाव टाकलं तर. ऑफकोर्स शतरंज हे टाकल्यानंतर सगळं दिसतं मला. तर एक थोडं जरी नावाचं स्पेलिंग चुकलं किंवा डिरेक्टर, जसं आता साऊथ इंडियन आणि स्पेसिफिकली कॅटलॉगिंग इंडियासाठी हे इतकं क्रिटिकल आणि कॉम्प्लिकेटेड आहे, कारण आपल्याकडे काय म्हणतात त्याला, चार्टर प्रमाणेच ऑलमोस्ट 23 लँग्वेजेस आहे नेशनच्या चार्टर प्रमाणे. त्याच्या व्यतिरिक्त आपण बऱ्याच लँग्वेजेस मध्ये फिल्म केलेल्या आहेत. आणि बऱ्याच वेळेला आधी कसं एक रूल होता की हिंदी, इंग्लिश आणि उर्दू अशा 3 लँग्वेजेस मध्ये टायटल कार्ड यायचे. पण इफ यू गो टू साऊथ इंडिया, मल्याळम मध्ये येतात, तमिळमध्ये येतात. तर आपल्याला ती लँग्वेज येत नसेल तर ते लिहायचं कसं? त्यामुळे लोकांना जे तिथले त्याचे जे स्पेशलिस्ट आहेत त्यांना विचारून ती अँग्लिसाइज म्हणजे ती याच्यात लिहायची, देवनागरीमध्ये लिहायची किंवा इंग्लिशमध्ये लिहायची. त्यातही स्पेलिंग मिस्टेक नाही झाली पाहिजे. स्पेशली उर्दू नावांच्या याच्यामध्ये डबल ई आहे, आय आहे, डबल ए आहे. हफीज लिहायचं झेड सकट लिहायचं की नाही लिहायचं, हे HAFIZ लिहायचं की HAFEEZ लिहायचं, हे सगळे जे कॅटलॉगिंगचे इश्यूज आहेत हे त्याच्यामुळे खूप वास्ट कॅटलॉगिंग केलं जातं. अल्टरनेटिव्ह टायटल्स लिहिले जातात, अशा बऱ्याच गोष्टी केल्या जातात. बट कॅटलॉगिंग हा खूप महत्वाचा पार्ट आहे. एक जस्ट फक्त आठवलं आता, नाही शार्दूल सॉरी, शेवटचा प्रश्न मॅम. आता सुबोध भावेंनी एकदा बोलताना म्हटलं होतं की बालगंधर्व जेव्हा ते करत होते तेव्हा त्यांना एक खूप मोठी मदत जी मिळाली होती ती तुमच्या इन्स्टिट्यूट कडनं मिळाली होती, की बालगंधर्वांचं ऍक्च्युअल काहीतरी शूट झालेलं आपल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये मिळालं होतं. तर असा काही किस्सा आहे का की खूप मोठं दस्तावेज जे तुमच्याकडे आलं आणि ते सापडलं किंवा सरप्राइझिंगली अरे हे म्हणजे आपण बघत होतो पण दुसरंच काहीतरी मोठं मिळालं, असं काही झालंय? तुमचा अनुभव आहे? माझा पर्सनल अनुभव इथे नाहीये, कारण प्रत्येक आर्काईव्ह मध्ये ना कलेक्शन इतकं मोठं असतं आणि मॅनपॉवर खूप कमी असते. म्हणजे जेव्हा आपण फंडिंग करतो तेव्हा किंवा कुठल्याही कंपनीचं जेव्हा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या अंडर जेव्हा फंडिंग केलं जातं किंवा तेव्हा हेल्थ आणि गव्हर्नन्स आणि या गोष्टींना आर्ट आणि कल्चर इंडियामध्ये नेहमीच खाली आलेलं आहे. त्याच्यामुळे आपल्याकडे फंडिंग कमी आहे, त्याच्यामुळे लोक कमी आहे आणि कलेक्शन खूप मोठं आहे. त्याच्यामुळे आर्काईव्हचा एक खूप मोठा पार्ट असतो की काय म्हणतात त्याला, अनप्रोसेस्ड कलेक्शन म्हणतात त्याला. खूप अनप्रोसेस्ड कलेक्शन असतं. म्हणजे समजून घे, तुम्ही जरी म्हटलं ना कितीही कॅटलॉगिंग चांगलं असेल पण अनप्रोसेस्ड असल्यामुळे ते कधी कधी माहितीच नसतं आपल्याकडे ते आहे की नाही. आणि झालं एक्झाम्पल तर मग मी हे सांगू शकते की माझा जो पर्सनल प्रोजेक्ट होता जी मी जॉर्ज ईस्टमन म्युझियमला असताना US ला असताना केला होता, मला ज्याच्यावर फेलोशिप मिळाली होती ती फिल्म होती 1912 नावाची रशियन सायलेंट. टिंटेड अँड टोन कसं असतं की त्याच्यात जर आग दाखवायची असेल तर सगळं रेड होणार, रात्र दाखवायची असेल तर सगळं ब्लू करणार, असं ते केमिकली ज्या सेल्युलॉइड प्रिंट अशा ते कलरमध्ये बुडवले जायच्या. तर ती फिल्म आमच्याकडे नुकतंच एक हे शिफ्ट झाला होता, म्हणजे आमचे क्युरेटर चेंज झाले होते. पावलो जाऊन एक पीटर बाग्राव नावाचा एक रशियन स्कॉलर क्युरेटर म्हणून आला. अँड ही स्टार्टेड लुकिंग, बिकॉज ही वॉज अ रशियन स्कॉलर, ही स्टार्टेड लुकिंग की आपल्याकडे रशियन कलेक्शन काय आहे. आणि त्याला सापडली ही 1912 ती 4 रीलर फिल्म होती. त्यातली फक्त रील नंबर 2 सर्व्हाइव्ह करते टिंटेड आणि टोन मध्ये ऑल ओव्हर वर्ल्ड मध्ये. तर हे त्याला सापडलं, कारण बाकीच्या ज्या रशियामध्ये जे गस्फिल्मो फॉन्ड नावाचा आर्काईव्ह आहे त्यांचं नॅशनल आर्काईव्ह, तिथे ही फिल्म आहे 4 रीलर. पण ती नायट्रेट असल्यामुळे त्यांनी 70s मध्ये सगळे नायट्रेट सेफ्टी स्टॉकवर शिफ्ट केले आणि ते सगळे ब्लॅक अँड व्हाईट शिफ्ट केले. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे कलर्ड व्हर्जन अवेलेबल नव्हतं. तर आणि राहिलं असं एक्झाम्पल नॅशनल फिल्म आर्काईव्ह. हा ऍक्च्युली एक एक्झाम्पल आहे, बेगुना नावाची एक, मला स्टोरी ही नीट माहिती नाहीये, पण असं म्हणतात की एक 2 व्हीलर फर्स्ट गे फिल्म आपल्याकडे नॅशनल फिल्म आर्काईव्ह इंडियामध्ये सापडली जी ऑलमोस्ट बॅन होती आणि मग ती इकडे सापडली.
भारतामध्ये थ्रू अ डिस्ट्रीब्युटर, आणि त्या डिस्ट्रीब्युटरने डोनेट केली. वा. आणि आता बरंचसं कलेक्शन आलंय ज्याच्यामध्ये लोक म्हणतात की म्हणजे अजून अनप्रोसेस्ड आहे, वी हॅव टू प्रोसेस इट, की मे बी काही अनएडिटेड फुटेज असतील गांधींचे त्या काळातले, सायलेंट एरातले, जे अनएडिटेड असल्यामुळे आपल्याकडे आहेत. सो माहित नाही. सो माझा काही एक्सपिरियन्स नाही एक्सेप्ट माझी जी फिल्म होती रशियन NFA मधला. थँक्यू. कोणाचे काही प्रश्न नसतील तर तुला जे बोल